सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। तारीख है आज 16 अगस्त वार शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। ओल्ड दांडेली के कुछ निवासियों ने दांडेली बस डिपो के मैनेजर को बाहर से आने वाले बसों को ओल्ड दांडेली बस स्टैंड तक आने के संदर्भ में निवेदन पत्र दिया। नमस्कार, मैं इस वक्त दांडेली के बस डिपो पास हूँ। तो इधर कोई महानुभाव खड़े थे, पूछेंगे उनका। आपका शुभ नाम? समीर शेख, रमेश कामत, बशीर अहमद, शिवप्पा, सैयद सुलेमान। अब किस वजह से इधर खड़े थे? हम लोग आज इधर सिटी बस टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है। स्कूल के बच्चे लोग, उनको सार्वजनिक को सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। बुजुर्ग भी है, उनको भी तकलीफ हो रहा है। तो हम लोगों ने एक अर्जी लेने के लिए आए थे और हमारा ओल्ड दांडेली बस स्टैंड को धारवाड़ बस नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सालों से चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग एक अर्जी देने आए थे। यानी कि सारे बस नहीं आ रहा है क्या? कुछ कई बस नहीं आ रहे। तो रात में, ज़्यादातर रात में नहीं आ रहा बस इधर पे। वो चन्नामा सर्कल में रुका रहा है और उधर से 70 रुपये दे के गरीब लोग 70 रुपीज़ दे के बस ऑटो चढ़ के आना पड़ रहा है। यानी कि ऑटो से जा रहे हैं 70 रुपये दे के। आप अभी मैनेजर को क्या मनवी दिया? तो मैनेजर को हमने बोला है सिटी बस का भी व्यवस्था करो टाइम टू टाइम आने के लिए, और ये धारवाड़ बस ओल्ड दांडेली के लिए एक आने के लिए इधर व्यवस्था करके दो। वो हमको भरोसा दिया है, ठीक है हम लोग करेंगे बोल के। वो मनवी यही है? हाँ यही है मनवी। कईडी सेवा। नमस्कार, मैं कांचना कांबळे। दांडेली संडे मार्केट के व्यापारी और अटल अभिमानी संगठन के विष्णु नायर जी ने प्रशासन से जेएन रोड को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने को कहा, अन्यथा रास्ता रोककर विरोध जताएंगे कहा। ದೇಶದ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಜೆಎನ್ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ನಾವು ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಸಾಗಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೆಎನ್ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಧೂಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಯಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ನಗರದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೆಎನ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಧೂಳುಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಗರಾಡಳಿತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಯ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದರೆ ಜೆಎನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಯಿತು, ಧೂಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗರಾಡಳಿತ ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಧೂಳುಗಳನ್ನು ಸರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಹೊಡೆದ್ವಿ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಹೊಡೆದ್ವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡೀ ಸಂಡೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಈ ಮೂಲಕ ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಧೂಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನಗರಸಭೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಭಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪಘಾತಗಳು ಕೂಡ. ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 20 ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೂ ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಡಾಂಬರಿನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಖನಿಜಗಳು ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗರಾಡಳಿತ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಸಂಡೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಸುಭಾಷ್ ನಗರಿಂದ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ಒಂದು ಸಲ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಬರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಧೂಳಿದೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. दांडेली बस स्टैंड के समीप स्थित गणपति मंदिर में नवा मूर्ति स्थापना हेतु लाई गई। गणेश मूर्ति की शोभा यात्रा मृत्युंजय मठ से लेकर गणपति मंदिर तक निकाली गई। कई श्रद्धालुओं ने इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया।
कल हमने जो आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब है चंडीगढ़। कईयों ने सही जवाब दिया। सही जवाब देने वाले हैं प्रवीण मिश्रा, ललिता हिरेमठ, शीला विनायक, नितिन कुमार हलसगी, राजेश कुमार, सोफी सफीक, प्रवीण कपूर जी, खादर दुरानी, लतीफा शेख, महादेव हुबलीकर, मुताहिर शेख, सलीमा नवली, प्रमोद अनकनवर, दत्ता प्रभु, सुरेंद्र ओझा, मंजुनाथ पाटिल, अभिषेक यादव, निर्मल शर्मा, काव्या बसवराज, अनंत कामत, योगेश कदम, अब्दुल घुरी, शीतल महाले, संजीव महाले, श्रीकांत गौड़ा, बसवराज हिरेमठ, नित्य गोपाल कृपा और हरीश पांडे। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी तरह जवाब देते रहिए, हमसे जुड़े रहिएगा। आज का सवाल, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कौन से ईस्वी सन में हुआ था और कहां हुआ था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशन पर।